पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम इतिहास के पन्नियां विच विश्व भर दी संगतां दा स्वागत है। तो अज छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी मीरी पीरी के मालक उन्हां दा प्रकाश पुरब विश्व भर दी संगतां शरधा सत्कार दे नाल मना रही ने। सो उन्हां दे समुचे जीवन के उत्ते गलबात करांगे। साडे नाल अज के इस प्रोग्राम दे विच इतिहास की सांझ संगतां दे नाल पाउणगे ज्ञानी अमरिंदर सिंह जी। सो उन्हां नाल फतेह की सांझ पा के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सिंह साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सिंह साहब जी सब तो पहला जिहड़ी एक पंक्ति मैं पढ़ी आ सो उहदे संबंध दे विच ही संगतां दे नाल थोड़ी जी सांझ जिहड़ी आ गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश पुरब के मौके दे उत्ते पाओ। देश विदेश के विच समुचियां वसदियां होईयां नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब दीयां लख लख वधाइयां। भाई गुरदास साहिब जी जिहड़ियां आप जी ने पौड़ी दीयां पंक्तियां बोलियां ने, इन्हां पंक्तियां दे विच भाई गुरदास साहिब जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दीयां बख्शिशां दा हवाला करदे पए ने जी। आरंभता इत्थों करते हैं कि पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी जी। पंज प्यालियां तो भाव सी कि सत संतोख दया धर्म ते धीरज ये इन्हां नूं शुभ गुणां दे विच गिनिया जांदा है जी। पंज पीरां तो भाव सी कि धन गुरु नानक देव महाराज, गुरु अंगद देव साहिब जी, गुरु अमरदास साहिब जी, गुरु रामदास साहिब जी ते धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। हुण पंजां पीरां तो बाद जिहड़ा छेवां पीर गुरता गद्दी ते विराजमान है वो छठम पीर धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज भारी पीर तो भाव सी कि उन्हां दीयां बख्शिशां वड्डियां ने जी। भारी पीर तो भाव सी कि वो भारी करामात वाले ने जी। इस तो अगे भाई गुरदास साहिब जी लिखते ने कि अर्जुन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। काया दे वैसे अर्थ शरीर कीते जांदे आ कि हुण शरीर जिहड़ा सी वो गुरु दा बदल गया जी। हुण ये कहा गया कि शरीर बदलिया पर जोत नहीं बदली। जिहड़ी गुरु साहब बाणी दे विच भी उदाहरण दिंदे ने, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए। सिर्फ शरीर बदलदा है। गुरु जोत गुरु नानक देव महाराज जी दी उसे तरह अगले शरीरां दे विच विराजमान रही है जी। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। हुण सोढियां दी जिहड़ी पीढ़ी सी ना ये गुरु रामदास महाराज तो आरंभता हुंदी है ते सतगुरु गुरु रामदास जी तो लैके ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक निरंतर फिर गुरता जिहड़ी सी सोढी गोत दे अंदर ही रही है जी। धन गुरु नानक देव महाराज जिवें बेदी ने, गुरु अंगद देव महाराज त्रेन ने, धन गुरु अमरदास महाराज भल्ले कुल दे विचों ने, धन गुरु रामदास महाराज सोढी कुल दे विचों ने ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश हुंदा है ते एक शब्द दे विच ओह उदाहरण दिंदे ने। उहदे विच आखदे ने वधी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज का प्रकाश हुंदा है ते पीढ़ी वधी है। हालांकि पीढ़ी जिहड़ी सी वो पहलों भी वधी हुई सी। धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी दे वड्डे सपुत्र बाबा पिरथी चंद गा उन्हां दा सपुत्र अगे मेहरबान सी गा उनका अगे सपुत्र हरजी मीना सी, फिर नारायण दास सी। सो इस तरह पीढ़ी उधरले पासे वधी है पर गुरता गद्दी वाले पासे जां जिहड़ी धार्मिक रहबर जिहड़ी सी जां धार्मिक ऊर्जा जिहड़ी सी जां ये गुरमत दी जिहड़ी गल अगे दृढ़ कराउण वाला सबजैक्ट सी इस पासियों सतगुरु महाराज कहते ने वधी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली चली पीढ़ी सोढियां रूप दिखावन वारो वारी। सो ये जिहड़ी सोढियां दी पीढ़ी इत्थों चलदी है। तो इस तो अगे भाई गुरदास साहिब जी जिक्र करते हैं कि दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु परोपकारी कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज पातशाह जी जोधे बड़े वड्डे ने ते परोपकारी भी उन्ने वड्डे ने ते इन्ने वड्डे जोधे ने कि जेकर दुश्मनां दा दल भी चढ़ के आ जांदा है तो सतगुरु महाराज पातशाह उन्होंने दलों में भी दल देंदे ने। भाव कि उन्होंने दलों का भी जिहड़ा सी वो संघार कर दिता, उन्होंने जिहड़ा सी नाश कर दिता जां उन्होंने ख़त्म कर दिता। सो इस पौड़ी दे विच ही सच्चे पातशाह महाराज जिहड़े ने
ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਜੁਗ 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 ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋੜਾ ਤੇ ਜੋੜਾ 4 ਹੋ ਗਏ ਕਿ 4 ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ 1574 ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1595 ਆ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੀ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਸੁਰਬੀ ਖਾਂ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਿਠਾਇਓ ਰਹਾਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੇ ਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੇ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੋਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਵਨ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਧਨ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ, ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸੱਖਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਖਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਗੰਢਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਰ ਤੱਕਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਢਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਆ ਨੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਈਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹ 7.5 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਰਜਤ ਪਾਨ ਸਿੱਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 4 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 2 ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਧਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਨ 1595 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਯੂਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਤਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੁਰਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਿਹਾਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ 6 ਹਰਟਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਰਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂੜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੈਰਾਕੀ ਸੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ, 72 ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਾਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੱਤੋ ਦਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਕੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੱਤੋ ਦਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਖੜਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਈ, ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੇ ਸੂਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਾਹੀਂ
ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਠਿਆਈ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਠਿਆਈ ਆ ਉਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਵੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਠਿਆਈ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ ਲਵੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਠਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕਲਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1595 ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਆਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਚੂੰ ਕਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਲੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ। 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ,
ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਚੱਬੇ, ਅਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਖਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ 7 ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇ ਟਕਾ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।